8th class at Jivera IIT Foundation in Miryalagoda. I came from Pulipadu, Palnadu district, AP state. This is my partner Lakshmi Durga. Introduce yourself. Hi friends, my name is Lakshmi Durga. I am studying 8th class at Jivera IIT Foundation in Miryalagoda. I came from Tumurkota, Palnadu district. Today our topic is Class 8th AP State Biology, Chapter 1, Cell Structure and Functions. కణం నిర్మాణం మరియు విధుల గురించి తెలుసుకుందాం. Let us go to the chapter. I will read in English and my partner explain it in Telugu. Let us go to the chapter. You have already learnt that things around us are either living or non-living. మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు సజీవులుగాను నిర్జీవులుగాను ఉంటాయని ఇప్పటికే మీరు నేర్చుకొని ఉన్నారు. Next, further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. ప్రాణంతో ఉన్న అన్ని జీవరాశులు కొన్ని ప్రాథమిక విధులని కూడా మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి. Can you list these functions? మీరు ఈ జాబితాలను తయారు చేయగలరా? Next, different sets of organs perform the various functions you have listed. మీరు తయారు చేసిన జాబితాలలో వేరేరు విధుల అవయవాలను నిర్వహిస్తాయి. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. ఈరోజు మనం ఈ పాఠంలో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే అవయవాల యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాత అయిన కణం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. Next, cells may be compared to bricks. కణాలను ఇటుకలతో పోల్చవచ్చు. Bricks are assembled to make a building. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లును కట్టాలంటే ఎన్నో ఇటుకలు అనేవి చాలా అవసరం. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. అదేవిధంగా ఒక మానవ దేహం అనేది తయారు కావాలంటే కణాలు చాలా అవసరం. 1.1 Discovery of the cell. 1.1లో కణం ఆవిష్కరణ గురించి చెప్పుకుందాం. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. రాబర్ట్ హాకీ అనే వ్యక్తి 1665లో ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడంటే స్లైసెస్ ఆఫ్ కాక్ గురించి అబ్జర్వ్ చేశాడు. స్లైసెస్ ఆఫ్ కాక్ అంటే ఏంటంటే బెండు ముక్కలు. Cork is a part of the bark of a tree. కాక్ అనేది ఒక చెట్టు బెరడులో ఉన్న భాగం. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. బెండు ముక్కలు దేని ద్వారా ఆయన పరిశీలించాడంటే సూక్ష్మదర్శి ద్వారా పరిశీలించాడు. He noticed partinized boxes or compartments in the cork slice, figure 1.1. అతను పరిశీలించిన తర్వాత ఏం గమనించాడంటే అవి చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయంట గదులుగా లేదా తరులుగా ఉండడాన్ని గమనించాడు. Let us see the figure 1.1. Cork cells as observed by Robert Hooke. రాబర్ట్ హ్యూక్ అనే వ్యక్తి బెండు కణాలను పరిశీలించాడు. Next, these boxes appear like a honeycomb. ఈ గదులు తేనెపట్టు ఉన్న గదుల వల్లే కనిపించాయి. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. అతను ఏం గమనించాడంటే గదులన్నీ పక్కపక్కన ఉన్నాయంటే కానీ ఒక గది మాత్రం సపరేటెడ్ అంటే విడిగా ఉన్నదాన్ని గమనించాడు. Hooke coined that term cell for each box. గదుల్లో ఉన్న కణాలను హాక్ అనే వ్యక్తి సంబంధించాడు. What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. అతను ఇంకేం గమనించాడంటే ఆ బాక్స్లో ఉన్న కణాలు అవి నిజానికి చనిపోయిన కణాలని గమనించాడు. Next, cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes.
సూక్ష్మదర్శులు కనుగొన్న తర్వాతే మానవ జీవిలో ఉన్న కణాలను పరిశీలించగలము. Very little was known about the cell of the next 150 years after Robert Hooke's observations. రాబర్ట్ హోకిస్ అనే వ్యక్తి అతను పరిశీలించిన తర్వాత 150 సంవత్సరాల పాటుగా దాని గురించి చాలా తక్కువగా తెలుసుకున్నాం. Today, we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. సూక్ష్మదర్శులు అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా ఇప్పుడు కణం గురించి చాలా సులభంగా పరిశీలించగలము. Next, 1.2 the cell. 1.2లో ఉన్న కణం గురించి తెలుసుకుందాం. Both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. Figure 1.2a b. మనం ఇల్లుని కట్టాలంటే ఇటుకలు అనేవి చాలా అవసరమని తెలుసుకుందాం. ఆ ఇటుకలో ఉన్న సజీవుల్లో ఉన్న కణాలు ప్రాథమిక నిర్మాత్మక అయిన కణం గురించి చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఫిగర్ 1.2లో చూసినట్లయితే బ్రిక్స్ వాల్ అండ్ ఆనియన్ పిల్, ఇటుకల గోడ మరియు ఉల్లి పొర. Next, the buildings built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. భవనాన్ని కట్టాలంటే ఇటుకలు అవసరమని చెప్పుకున్నాం. ఆ ఇటుకలు రకరకాల ఆకారంలో ఉంటాయి, రకరకాల పరిమాణంలో ఉంటాయి. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. సాధారణంగా ఒక మానవ జీవి తయారు కావాలంటే కణాలు అనేవి చాలా అవసరం అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ కణాలు రకరకాల ఆకారంలో ఉంటాయి, రకరకాల పరిమాణంలో ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తాయి. Cells in the living organisms are complex living structures, unlike non-living bricks. కణం అనేది ప్రాణం లేని ఇటుకల కంటే సంక్లిష్టమైనవి. A hen's egg can be seen easily. కోడిగుడ్లు మనం కళ్ళతో సులభంగా చూడవచ్చు. Is it a cell or a group of cells? ఇది కాణమా లేకపోతే కాణమ సంఖ్యల. See the second page. The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. కోడిగుడ్డు ఏకగణితానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అది కళ్ళతో చూసే అంత పెద్ద పరిమాణంలో కూడా ఉంటుంది. 1.3 Organisms show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cells? They use microscopes which magnify objects. కణంలో జీవిలో ఉన్న కణాలు ఏ శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నారు మరియు అది సూక్ష్మదర్శనం ద్వారా వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. వాళ్ళు రంజనాల ద్వారా కణాలకున్న భాగాలకి రంగులు అద్ది క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు. There are millions of living organisms. అవి మిలియన్స్ కొద్ది ఉన్న లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. They are of different shapes and sizes. అవి రకరకాల ఆకారంలో ఉన్నాయి మరియు రకరకాల పరిమాణంలో కూడా ఉన్నాయి. Their organs also vary in shape, size and number of cells. అవయవాలు కూడా రకరకాల ఆకారంలో ఉన్నాయి మరియు రకరకాల పరిమాణంలో కూడా ఉన్నాయి. Let us study about some of them. వాటిలో కొన్నిటిమైన ఇప్పుడు మనం అధ్యయనం చేద్దాం. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a hug animal like the elephant? The number runs into billions and trillions. మీరు పొడవైన చెట్టును లేదా పెద్ద ఏనుగు వంటి జంతువును చూసినట్లయితే దాంట్లో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయో మీరు ఊహించగలరా? అవి ట్రిలియన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే బిలియన్స్ అయినా ఉండవచ్చు. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. మానవ జీవిలో మాత్రం ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ కణాలే ఉంటాయి. అవి కూడా రకరకాల పరిమాణంలో ఉంటాయి, రకరకాల ఆకారంలో ఉంటాయి. Different groups of cells perform a variety of functions. రకరకాల గ్రూప్స్లో ఉన్న కణాలు రకరకాలుగా పనిచేస్తాయి.
A billion is 1000 million. ఒక బిలియన్ అనేది 1000 మిలియన్లు. A trillion is 1000 billion. ట్రిలియన్ అనేది 1000 బిలియన్లు. Organisms made of more than one cell are called multicellular. Multi means many, cellular means cell. Organisms. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కణాలు ఉన్న జీవిని బహుకణ జీవులని అంటాము. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. తక్కువ కణాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ జీవికి ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilizer egg. బిలియన్స్ కణాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ జీవికి ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. తక్కువ ఉన్నప్పటికి కూడా ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. అదేవిధంగా ఎక్కువ కణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ జీవికి ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. తన జీవితాన్ని ఏకగణంగా ప్రారంభిస్తుంది. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as development proceeds. ఫలదీకరణ చెందుతూ కణాల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ ఉంటాయి. Look at figure 1.3a and b. ఫిగర్ 1.3ని చూసినట్లయితే ఏ అమీబా, బి పెరమిషియం. Both organisms are made up of a single cell. రెండు జీవం దేహం అనేది ఒకే కణంతో ఏర్పడినవి. The single-celled organisms are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. అలా రెండు జీవులు దేహం అనేది ఒకే కణంతో ఏర్పడిన దాన్ని ఏకకణ జీవి అని అంటాము. యూనిసెల్యులర్ అంటే ఏకకణ జీవి. Organisms, a single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. ఏకకణ జీవులు బహుకణ జీవులు చేసే అన్ని విధులను నిర్వహిస్తాయి. A single-celled organism like amoeba captures and digests food, repairs, exerts, grows and reproduces. అమీబా వంటి ఏకకణ జీవులు ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తుంది, జీర్ణం చేసుకుంటుంది, శ్వాసిస్తుంది, విభజిస్తుంది, పెరుగుతుంది మరియు ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటుంది. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే రకరకాల టిష్యూస్ రూపంలో ఉంటాయి. టిష్యూస్ అంటే కణజాలాలు. Tissues in turn form organs. కణజాలాలు అవయవాలను ఏర్పడిస్తాయి. Activity 1. The teacher may show a permanent slide of ammomia and paramecium under a microscope. తృతీయం 1.1 ఉపాధ్యాయుడు అమీబా మరియు పెరమిషియాన్ని పర్మనెంట్ స్లైడ్ ద్వారా పరిశీలించి సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా చూపించగలరు. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing these slides. దాని ద్వారా ఉపాధ్యాయుడు చెరువులో వాటర్ని స్వీకరించి దాని ద్వారా స్లైడ్లను కనుగొన్న తర్వాత చూపించవచ్చు. Shape of cells. కణం ఆకారం. Refer to figure 1.3a. ఫిగర్ 1.3లో చూసినట్లయితే ఏ అమీబా గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. How do you define the shape of amoeba in the figure? అమీబీ ఆకారం ఎలా ఉంటుందని మీరు చెప్పగలరు? You may say that the shape of appears irregular. దాని ఆకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని మీరు చెప్పగలరా? In fact, amoeba has no defined shape unlike other organisms. నిజానికి అమీబా ఒక ఆకారం అనేది ఉండదు. It keeps on changing its shape. తన ఆకారాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. Observe the projections of varying lengths protruding out of its body. మీరు ప్రొజెక్షన్ ద్వారా తన పొడవును చూడవచ్చు. These are called pseudobia. Pseudo means false, podia means feet.
దీన్ని మిథ్య పాదాలని అంటాము. As you learnt in class 7, మీరు దీని గురించి 7వ తరగతిలోనే నేర్చుకున్నారు. these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. అమోబియ కదులుతున్నప్పుడు లేదా అది ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మీరు ప్రొజెక్షన్ ద్వారా చూడవచ్చు. మిథ్య పాదాలు అనేవి కనిపిస్తూ మాయమైతూ ఉంటాయి. What advantage does amoeba derive by changing shape? అమోబియ ఆకారాన్ని మార్చుకుంటే ఏంటి ఉపయోగం? The change in shape is due to formation of rhizotopia, which facilitates movement and help in capturing food. అమీబా ఆకారాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు అది ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తుందని అర్థం. A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape. తన ఆకారాన్ని మార్చుకున్నదానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే మానవులో ఉన్న తెల్ల రక్తపు కణాలు. దాన్ని షార్ట్ కట్లో WBC అని అంటాం. WBC అంటే తెల్ల రక్తపు కణాలు. But while WBC is a shell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. తెల్ల రక్తపు కణాలు కేవలం కణాలు. అమీబా తన ఉనికిని చూపిస్తున్నప్పుడు పూర్తి స్థాయి జీవిరాశి. What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 1.4 ABC. మీరు బిలియన్స్ కణాలు ఉన్న జీవిని తన ఆకారాన్ని ఎలా ఉంటుందని ఊహించగలరా?